இராணுவத்தில் பணிபுரியும் போது 2 பிள்ளைகளும் ராவி நதியில் தவறி விழுந்து மரித்து விட்டார்கள். பிறகு அவர் மற்றும் அவர் மனைவி பிள்ளைகள் இழந்த துக்கத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்து இருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் செய்து வரும் சத்திய வேத ஆராய்ச்சி ஊழியம் ஆண்டவருடைய கிருபையால் வல்லமையாக நடைபெற்று வருகிறது. அவர்கள் கொடுக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் अभी हमारे बीच में है डॉक्टर देव सहायम जी। इन्होंने एक बाइबल का एक पाठशाला, ऐसे सत्य वचन का पाठशाला करके एक संस्था रखा। उसी के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर वचन से बताते हैं। कई जगह में जाकर परमेश्वर वचन सुना करके कई लोगों को आत्मिक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हम इनके बारे में हम लोग हैं, कई बातों को बुधवार को भी सुने थे। इन्होंने अपना जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करके परमेश्वर के लिए ये लोग जी रहे। ये परमेश्वर के दास भी, इनका पत्नी भी, लोग दोनों परमेश्वर के लिए समर्पित होकर कई जगह पर जा कर के परमेश्वर के सेवकाई को कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इन्होंने यहाँ पर हैं, अपना समय का सब है वहाँ पर कई सेवकाई रहने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे बीच में रहकर परमेश्वर का वचन को बताते आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह से हमारे साथ हैं। आज है परमेश्वर वचन को अभी हमारे बीच में देंगे। इनका मतलब ताली बजा कर हम लोग इनको स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा होने पावे। எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? आप लोग में से कितने लोग खुश हैं? 2 அல்லது 3 பேருக்கு உங்களுடைய கரங்களை கொடுத்து சந்தோஷமா இருக்குன்னு விசாரிங்க. आप आपके बगल में जो हैं उन लोगों से 2 या 3 व्यक्ति के पास वो लोग हैं, उन लोग का हाथ मिला, उन लोगों से हाथ मिला कर पूछ लीजिए आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। हाँ, 2-3 व्यक्ति के நல்லா விசாரிங்க, நல்லா बगल விசாரிங்க. में पीछे मुड़ करके बगल में पूछे और पीछे मुड़ करके पीछे 2-3 व्यक्तियों से मिले हैं। 2-3 व्यक्तियों से मिल करके पूछे, भाई लोग पूछे हैं, पीछे जो बगल में हैं पूछे कि नहीं? पूछिए कैसे हैं, ठीक है? पीछे मुड़ करके पूछे हैं, नहीं है? உங்க கரங்களை கொடுத்து நீங்கள் விசாரிக்கணும். वैसे ही आप दूसरों से हाथ मिलाकर पूछते रहना, उन लोगों के बारे में जानना है। உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் ஒவ்வொருக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போவார். तब है आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है हर एक व्यक्ति के अंदर वो है वो चले जाएंगे। ஒருவருக்குள்ள அந்த ஒருமன ஆவி வருகிறது. तब है एक दूसरे के अंदर है एकता का आत्मा आता है। ஒருத்தருக்குள்ள ஆவியான குறைவா இருப்பாங்க, ஒருத்தருக்குள்ள ஆவியான நிறைவா இருப்பாங்க. कुछ लोगों के अंदर आत्मा है परिपूर्ण रीति से रहेगा, कुछ लोगों के अंदर आत्मा थोड़ा सा कम रहेंगे। அப்போ நீங்க கைகளை கொடுக்கும்போது அந்த ஆவியான ஒவ்வொருக்குள்ளும் நுழைந்து உள்ள போகிறார். तब जब आप हाथ मिलाते हैं तब पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है वो चले जाते हैं। நீங்க வெளியே எங்கனா போய் பாருங்க, நிறைய பேர் கை கொடுப்பாங்க फर्स्ट. आप बाहर जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जब देखते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं, அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. उसमें एक अर्थ है। அதே போல தான் ஆவியானவர் இங்கே நமக்கு சொல்கிறார், நம்ம ஒருவருக்கு கை கொடுக்கும் போது நம்ம ஒருவருக்குள் அந்த ஒருமன ஆவி பலப்படுகிறது. वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर भी हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने के समय में उसी एकता हमारे बीच में आता। நம்முடைய கையில வந்து சுகமாக்குற வல்லமை இருக்கிறது. हमारा हाथ में चंगाई देने वाला सामर्थ्य है। நம்முடைய வாயின் வார்த்தையில இயேசுவின் வல்லமை இருக்கிறது. हमारा मुंह के वचन में यीशु मसीह का सामर्थ्य है। நம்ம யாராவது சபித்தோம்னா அவங்க அப்படியே சாபப்பட்டு போயிடுவாங்க. हमको कोई है श्राप देंगे तो श्राप उन लोगों के ऊपर ही लौटता है। அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் என்று அந்த வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर बोलते हैं किसी को श्राप नहीं देना, सबको आशीष देना। பழைய ஏற்பாட்டில் ஒருவன் உன்னை சபித்தால் அவங்க சபிக்கப்பட்டு போயிடுவாங்க. पुराना नियम को जब देखते हैं और हम पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को हम श्राप देंगे तो श्राप उसके ऊपर पड़ता है। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்கள் யாவரையும் சபியாதிருங்கள் அவர்களை ஆசீர்வதிங்கள் என்றார். लेकिन नया नियम में लिखा है तुम किसी को श्राप नहीं देना है, उनको आशीष देना है। ஏனென்றால் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் ஆவியானவர். कारण यह हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है, आत्मा के रूप में है। அதனால் நம் கைகளை கொடுக்கும்போது உங்களுக்குள்ள எந்த பலவீனம் இருந்தாலும் வியாதிகள் இருந்தாலும் கூட அது கூட சுகமாகிவிடும். इसलिए आप जब हाथ मिलाएंगे तब किसी के शरीर में कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। இந்த நாளில் கூட நாம் இயேசுவின் ரகசிய வருகை குறித்து
நமக்கு சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம். आज भी हम लोग हैं यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे. ரகசிய வருகை என்பது மிக அவசியம். वो मुक्त जो है क्षमा का गुप्त आगमन है, जो यीशु मसीह गुप्त आगमन मतलब इसे एक प्रमुख बात है. முதலாவது வருகையிலே இயேசு மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார். पहले बार यीशु मसीह अपना शरीर में प्रकट हुए हैं. நேரடியாக இந்த பூமிக்கே இறங்கி வந்தார். वो है सीधे इस पृथ्वी पर वो चले आए. கன்னி மரியாளுக்குள்ளே அவர் உற்பத்தி ஆனார். वो मरियम के पेट में उत्पन्न हुए हैं. 10 மாதம் ஆன பிறகு அவர் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே கன்னி மரியாள் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தார். वो है कुमारी मरियम के हृदय में उत्पन्न होकर वो इस्राएल देश में उनका जन्म हुआ है. 30 வருடங்கள் அவர் தன்னுடைய வீட்டிலே தன் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தார். वो 30 साल तक वो अपने घर में अपना माँ पिताजी का बात मान करके वो रहते थे. அதுக்கு பிறகு அவர் யோவான் இடத்திலே ஞானஸ்தானம் பெற்று 3 வருடங்கள் அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக இரவும் பகல் ஓயாமல் ஓடி ஓடி உழைத்தார். उसके बाद 3.5 साल तक है वो वहाँ यूहन्ना का बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेकर वो है पूरे इस्राएल लोगों के बीच में वो सेवकाई किए हैं रात और दिन. அவர் अनेकர்களுக்கு விடுதலை தந்தார். वो कई लोगों के लिए छुटकारा को दिए हैं. மரித்தோர்களை உயிரோடு எழுப்பினார். मरे हुओं को है जिलाए हैं. எத்தனையோ பேருக்கு சுகத்தை கட்டளையிட்டார். कई लोगों के लिए चंगाई का कारण बने हैं. காற்றை அதட்டினார். वो आंधी और तूफान को शांत किए हैं. கடலை அதட்டினார். वो है सागर को शांत किए हैं. விசுவாசிகளை அதட்டினார். दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिए हैं. அவர் உபவாசம் இருந்தார் 40 நாட்கள். वो है 40 दिन उपवास के साथ रह के प्रार्थना की. இரவெல்லாம் ஜெபித்தார். वो सारे रात प्रार्थना किए हैं. அவர் மரித்தார். वो है फिर उनका मृत्यु हुआ है. அவர் உயிரோடு எழுந்தார். वो है तीसरा दिन जी उठे हैं. அவர் 12 பேர் சீஷர்களை அப்போஸ்தலராக உருவாக்கினார். वो 12 लोगों को चेले लोगों के रूप में वो खड़ा किए हैं. 70 பேராக அது மாறினார்கள். वो है 12 लोग है 70 लोग के रूप में वो लोग बढ़ गए हैं. அது 120 பேராக மாறினார்கள். उसके बाद 120 लोग बन गए हैं. அவர் அப்போஸ்தலருக்கு சொல்லிவிட்டு போனார், நீங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே 10 நாள் காத்திருங்கள். तो प्रभु यीशु मसीह उसी प्रेरितों से कह करके गए हैं कि 10 दिन तुम्हें पवित्र आत्मा के लिए बाट जोगना है. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் இறங்கி வருவார். அப்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुम बलवंत हो जाओगे. அவர் சொன்ன वचनங்களை நாம் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் 1:8. वो जो बोले हैं प्रभु यीशु मसीह जो बोले हैं उस वचन हम लोग पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम पगला दिया उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் இறங்கி வருவார். पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा. நீங்கள் பலன் அடைந்து तो बलवंत होकर யூதாவிலும் यहूदिया में, இஸ்ரவேலிலும், इस्राएल देश में, சமாரியிலும், सामरिया में, உலகம் எங்கும் सारे पृथ्वी पर எனக்கு சாட்சியா ஜீவிப்பீர்கள். तो हमें मेरे लिए गवाह बनोगे. பாருங்க, ஆவியான உங்களுக்குள் வரும்போது நீங்கள் சாட்சியா இருப்பீர்கள். जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम मेरे लिए गवाह बनोगे. அந்த 12 பேர், அந்த 120 பேர் பல நாடுகளுக்கு புறப்பட்டார்கள். वो हैं जो 120 लोग है कई देशों में वो लोग चला गए. அவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போனார்களோ அங்கே ஆத்மா அறுவடை செய்தார்கள். जहाँ जहाँ वो लोग जाते थे वहाँ पर लोग उद्धार पाते थे. எத்தனை பேர் அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்தார்களோ, जितने लोग फिर बपतिस्मा लिए हैं, அப்போது ஆண்டவராக இயேசு அவர்களோடு நிச்சயம் பண்ணி இருந்தார். तब परमेश्वर उन लोगों के साथ एक वाचा बांधे हुए थे. உலகம் எங்கும் சுற்றித் திரிந்து நீங்கள் ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தி அவர்களை சீசர்களாக உருவாக்குங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போனார். प्रभु यीशु मसीह जाने के समय में एक बात बोल करके गए हैं, सारे जगत में जाकर लोगों को चेला बनाना है. ऐसे चेला बना मन फिरा करके वो लोग को उद्धार के मार्ग में लेके आना है और है चेला बनाना और बपतिस्मा देना है. ऐसे आज्ञा देकर चला गया. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த தோமா என்ற ஒரு சீசன் கூட அப்போஸ்தலனா மாறி அவன் நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்கு முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார். हम जो है यीशु मसीह साथ जो थे वो चेलाओं में से एक है जो तोमा है, हमारा भारत में प्रेरित के रूप में आए हैं. அவரும் வந்து ரத்த சாட்சியா மரித்தார். वो तमिलनाडु में वो है एक शहीद बन करके मरे हैं. இது ஃபர்ஸ்ட் நூற்றாண்டுல நடந்தது. ये पहला शताब्दी में ये बात हुआ. அவர் வந்து அந்த விதை, அவர் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் அது மிகுந்த பலன் கொடுக்காது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन में लिखा गेहूं का दाना जब तक पृथ्वी पर गिर करके मरेगा नहीं तब तक वो फल नहीं देगा. அவர் மரித்தார்,
அந்த இடத்துல இருந்து ஆத்ம ஆதாயம் படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். ओ वहाँ पर वो है मरे हैं, फिर वहाँ से कई लोग हैं उसके बाद उद्धार पाने लगे हैं. இப்படி இந்தியாவிலே அநேகர்கள் இன்று தேவனுடைய ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று இன்று அநேக சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. वैसे भारत में कई लोग हैं उद्धार पा करके प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं. இப்படி பல நாடுகளிலே பல பேர் புறப்பட்டு போய் பல சீசர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். वैसे कई देशों में लोग जा करके यीशु मसीह के बारे में बताकर वो लोग चेला बनाते हैं. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லிவிட்டு போனார், நான் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். प्रभु यीशु मसीह बोल कर गए हैं मैं जल्दी आऊंगा. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்றார். आप लोग जो करना है उसको जल्दी ही करना. 2 பேதுரு 3:9 வாசிங்க. दूसरा पत्रस का 3:9. दूसरा पत्रस 3:9. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மில் நீடிய பொறுமை உள்ளதாய் இருக்கிறார். प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. ஆனால் அவர் சீக்கிரமாய் வருகிறன்னு சொல்லி இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह कहे हैं कि जल्दी आऊंगा. அவர் ஏன் தாமதிக்கிறார்? वो क्यों हैं वो देर करते हैं? ஏனென்றால் அவருக்கு மணவாட்டி இந்த பூமியிலே தேவைப்படுகிறது. कारण क्या है? उनके लिए है जो कलिसिया दुल्हन के रूप में है, वो कलिसिया उनके लिए आवश्यकता है. நம்மளை நிச்சயம் பண்ணியிருந்தார். ஞானஸ்தானத்தினாலே நம்மளை நிச்சயம் பண்ணுகிறார். वो है बपतिस्मा के द्वारा वो वाचा बांधे हैं हमारा साथ. எப்படி ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு பெண்ணை நிச்சயம் பண்ணுகிறது போல இயேசுவும் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி பூமியிலே அவருடைய பிள்ளைகளை நிச்சயம் பண்ணி இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ करके अपने जीवन को दिए हैं और जो उनको ग्रहण करके बपतिस्मा लेते उनके साथ प्रभु यीशु मसीह वाचा बांध लेते हैं. இந்த பூமியிலே நிச்சயம் பண்ண உடனே திருமணம் செய்கிறது இல்லை, கொஞ்ச நாள் தள்ளி விடுகிறார்கள். जैसे है जैसे एक जो मान लीजिए शादी के बात में भी देखेंगे तो एक वहाँ पर विवाह का पहले है वो लोग एक निश्चय कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद उन लोग का शादी होता है. वैसा ही அந்த கேப் ஏன் இருக்குதுன்னா அந்த மணவாளனும் மணவாட்டிக்கு நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு 3 மாதம் கேப் பண்ணி அவங்க ஒருவருக்கு புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு வந்து விடுகிறார்கள். हमें वैसा ही यीशु मसीह है जो ग्रहण करने के बाद तुरंत यीशु मसीह उनको अपने साथ ले जाते नहीं. இந்த பூமியிலே எப்படி திருமணம் செய்கிறார் என்றால் அவரவர்கள் படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஜாதியுடைய வித்தியாசத்தின்படி திருமணம் செய்கிறார்கள். इस दुनिया में हम लोग देखे हैं तो लोगों का शादी होता है, वो लोग कैसे करते हैं अपना जैसे उनका जो पैसा है पढ़ाई है अपना जैसे है अपना सामान जो लोग हैं उसी के साथ उसका विवाह होता है. ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டுகிறவர் ஒரு டாக்டர் லேடியை திருமணம் செய்ய முடியாது. जैसे साधारण व्यक्ति साधारण लड़की से उसका शादी होता है. நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसे नहीं है. அவர் உலகத்தின் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர். और प्रभु यीशु मसीह वो ऐश्वर्य संपन्न है. அவர் வானாதி வானவர். वो आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करता है. அவருடைய உலகம் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. सारे दुनिया उनके हाथ में है. அவர் எப்படி செலக்ட் பண்றார் என்றால் அவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களை செலக்ட் பண்ணுகிறார். वो है उनका मन के इच्छा के अनुसार लोगों को चुन लेते हैं. நம்மளா மனம் திரும்பும்போது அவருடைய சித்தத்தின்படி மனம் திரும்பி வந்திருக்கிறோம். हम लोग सब उनके इच्छा के चलते इच्छा के अनुसार हम लोग मन फिराए हुए हैं. இங்க वंदिருக்கிற யாரும் சும்மா சபைக்கு ஆலயத்துக்கு வரவில்லை. आप लोगों में से यहाँ पर जो आए हैं ऐसे यहाँ पर नहीं आए हैं. அவர்தான் நிச்சயம் பண்ணிக்கிறார் நம்ம எல்லாரையும். प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वाचा बांधे हैं. இப்பொழுது நாம் சபைக்குள்ள உட்கார்ந்திருப்பது மணவாட்டிகளாக நம்மளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். हम लोग इसे अभी कलिसिया में रख करके हम लोग कलिसिया में रखकर परमेश्वर में तैयार कर रहे हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை புடமிட்டு கொண்டே இருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमें तैयार करते रहते हैं. ஒரு அக்னியினாலே நம்மளை புடமிடுகிறார். एक आग के द्वारा हमें तैयार करते हैं. எப்படி நம்முடைய கோல்ட வந்து அவங்க अग्निनाल पुडमिடுகிறாளோ அதே போல ஆண்டவர் நம்மை புடமிடுகிறார். जैसे सोना को आग से उसको शुद्ध किया जाता है वैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा का आग के द्वारा हमें तैयार करते हैं. இருக்கிற எல்லாருக்குமே சோதனை உண்டு. यहाँ पर जो रहते हैं परीक्षाएं होता है. எப்படி ஸ்கூல்ல பரீட்சை ஒரு சோதனையா இருக்கிறதோ அதே போல நமக்கு ஒரு சோதனை இருக்கிறது. जैसे स्कूल में एक परीक्षा होता है वैसा स्कूल में परीक्षा है होता वैसे हमारे लिए भी एक परीक्षा होता है. அதே போல நம்மை தேவன் சோதிக்கிறார்.
परमेश्वर हमें भी परीक्षा करते हैं। அவர் பரிசுத்த அக்கினியினாலே சோதிப்பார். वो पवित्र आग के द्वारा हमें परीक्षा करते நம்மை हैं। பரிசுத்தம் ஆகதற்கு நம்மை புடமிடுவார். हम पवित्र बनने के लिए हमें परीक्षा करते हैं। யோபு சொல்லுகிறான், நான் சோதித்த பின் பொன்னாக விளங்குவேன். अय्यूब बताते हैं मेरा परीक्षा होने के बाद हम सोना का समान चमकेंगे। அப்படி நாம் கோல்டா மாறி விடுவோம். वैसे हम लोग सोना बन जाएंगे। சோதனையை சகிக்கிறவன் பாக்கியவான். जो है परीक्षा को सगता है वो धन्य व्यक्ति है। சோதனை வரும்போது அதில் நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். परीक्षा जब आता उसी समय में हम लोग धीरज के साथ रहना है। எங்க வீட்டில் கூட 2 பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரே நாள் இழந்து விட்டோம். और हम लोग भी मेरा जिंदगी में भी हम भी अपना 2 बच्चों को एक ही दिन में खोए हैं। ஒரு பெரிய சோதனை எங்கள் மேல் வந்தது. एक बड़ा परीक्षा हमारे जिंदगी में एक दिन आया था। அந்த சோதனையிலே எப்படி ஜெயிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு எங்களுக்கு தெளிவாய் வசனத்தினாலே எங்களை பலப்படுத்தினார். उसके बाद है उसी परीक्षा से कैसे जय पाना है उसी बात को परमेश्वर अपना वचन के द्वारा हमें सिखाया। அந்த வசனத்திலே நாங்கள் நிலைத்திருந்ததனால் தான் இன்று இந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள் நின்றிருக்கிறோம். उसी वचन में हम लोग बना रहे हैं, इसलिए आज है हम लोग यहाँ तक है खड़ा होकर परमेश्वर के लिए काम करते हैं। உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை வரும், आप लोगों के लिए भी एक परीक्षा आ सकता है। ஏதாவது சோதனை வரும்போது நீங்கள் அதில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். कोई भी परीक्षा जब आएगा तब आप लोग उसी परीक्षा के समय में आप लोग स्थिर रहना है। அந்த சோதனை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை இயேசுவிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उसी परीक्षा को ऊपर जय पाने के शक्ति को हम लोग प्रभु यीशु मसीह से पाना है। நாம் பின்வாங்க கூடாது இயேசுவை விட்டு. हम लोग पिछड़ना नहीं, पीछे हटना नहीं। இயேசுவை நல்லா நாம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். यीशु मसीह हम लोग कस के पकड़ना है। உறுதியா நிலைத்திருக்க வேண்டும். यीशु मसीह में हम लोग बना रहना, விடாமுயற்சி செய்ய வேண்டும். हम लोग बने रहने के लिए प्रयास करना है। அப்பதான் அவருடைய வருகையிலே நம் மனவாட்டிகளை எழும்பி போக முடியும். तब भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में एक दुल्हन के रूप में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सकते हैं। ஐயோ எனக்கு வியாதி வந்துச்சு, அது ஒரு சோதனை. यदि बीमारी आए तो एक परीक्षा का समान है। ஒரு கடன் பாரம் சோதனை. एक जब समस्या आता हो एक परीक्षा है। ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அது சோதனையா மாறுகிறது. एक संकट जब आता हो परीक्षा का समान है। உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வியாதிகள் வரும்போது அது சோதனை. आपका बच्चा के शरीर में जब बीमारी आता हो एक परीक्षा का समान है। ஏனென்றால் சோதனையை நீ சகிக்கணும். ओ है परीक्षा को सहना है। நீ சகிக்கும் போது கர்த்தர் உன்னை விடுதலாக்குகிறார். आप उसको सह करके उसका सामना करने के समय में परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। ஆண்டவர் நம்மோடு கூட தான் இருப்பார். परमेश्वर हमारे साथ ही रहते हैं। சோதனை வருது என்று உங்களை சோதனைக்குள்ளே முழுக வைக்க மாட்டார். प्रभु यीशु मसीह आपको है परीक्षा में डुबा देंगे नहीं। உங்களுக்கு எவ்வளோ சோதனை வரணுமோ அவ்வளவுதான் வரும், அதுக்கு மேல வராது. जितना परीक्षा आपके पास आना है उतना ही आए, उससे बढ़ करके नहीं आएगा। அந்த சோதனையை தாங்கத்தக்க பலனை கட்டளையிடுவார். उसी परीक्षा को सहने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति को भी देंगे। எப்படி என்றால் இப்ப நாங்கள் 2 பிள்ளைகளை இழந்தோம், உடனே ஆண்டவருடைய பலன் எங்கள் மேல் வந்தது. देखिए हम लोग अपना जिंदगी में जो हम लोग का जो बच्चा है एक ही दिन में वो दोनों बच्चा लोग चला गया, उसके बाद है परमेश्वर एक सामर्थ हम लोग के जिंदगी में प्रकट हुआ। ஒரு பலன் வந்த பிறகு उसके बाद परमेश्वर का बल हमें मिला அந்த है। 2 பிள்ளைகளை மறக்கக்கூடிய நிலைமையை கர்த்தர் கொடுத்தார். उसी चिंता हम लोग के जिंदगी से दूर होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता की। அந்த 2 பிள்ளைகளும் பரலோகத்தில் இருக்கிறதை எங்களுக்கு தரிசனத்தில் வெளிப்படுத்தினார். परमेश्वर दर्शन में दिखाए कि हमारा दोनों बच्चे लोग स्वर्ग में हैं। ஒருவேளை அந்த பிள்ளைகள் 2 பேரும் எங்க கிட்ட இருந்தா கூட நாங்கள் சரியா அதை படிக்க வைத்திருக்க மாட்டோம், சரியான வேலைக்கு அனுப்பி இருக்க மாட்டோம். ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட அந்த பிள்ளைகள் 2மே இருக்கறனால எங்களை காட்டிலும் அதிகமாக அது வளர்ந்து பரிசுத்தமா ஜீவிக்கிறது. हम लोग हमारे साथ यदि बच्चे लोग रहता तो भी शायद हम लोग उस बच्चा को सही ढंग से उसको पढ़ा नहीं पाते या सही ढंग से उसको संभाल नहीं पाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको सही ढंग से रखते हैं। वो है अभी परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत अच्छे हैं। हम लोग साथ रहते तो भी है कई शायद हम लोग उसको पवित्रता का साथ रखने के लिए हम लोग उसको अगुवाई नहीं कर पाते। எங்களுக்கு இப்ப பயம் இல்லை. अब हम लोगों के लिए कोई भय नहीं है, ஏன்னா எங்க 2 பிள்ளைகளும் இயேசு கிட்ட தான் இருக்கிறது. कारण क्या है हम लोग दोनों बच्चा प्रभु यीशु मसीह के पास है। அந்த 2 பிள்ளைகளை இயேசு தான் என் மனைவிக்குள்ள கருவில கொடுத்தார். उसे दोनों बच्चों को है हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह ही दिए हैं। இங்கே அமர்ந்திருக்கிற அத்தனை பேருமே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால தான் பிறந்திருக்கிறோம். यहाँ पर जितने लोग हम लोग सबका यीशु मसीह के नाम से ही हम लोग का जन्म हुआ है। நான் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் அத்தனை பேருமே இயேசுவின் மூலமா தான் பிறக்கறாங்க. इस ना केवल हम लोग है, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं सभी लोग परमेश्वर की ओर से ही जन्म लेते हैं। ஏற்ற நேரங்கள் வரும்போது அவர் ரட்சிக்கிறார்.
सही समय पर परमेश्वर उन लोगों को उद्धार करते हैं। எல்லாருக்கும் டைம் கொடுக்கிறார். हर एक व्यक्ति के लिए एक समय देते हैं। என்னுடைய சுவிசேஷத்தை கொண்டு போய் எல்லா பகுதியிலும் எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறார். परमेश्वर कहते हैं कि मेरा सुसमाचार को लेकर के सभी लोगों के पास जाकर उसको सुनाओ। நம்ம போய் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும்போது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ இல்லையோ ஆனா நம்ம சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. लेकिन हम लोग सुसमाचार को हम लोग सुनाना हमारा कर्तव्य है। दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। நம்ம சொல்லாவிட்டால் ஐயோ என்று சொல்லி இருக்கிறார். वो हम लोग सुसमाचार सुनाना, यदि हम लोग सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो हमारे लिए हाय। நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்க சொந்த பந்தங்களில் உங்க தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்க ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் புறப்பட்டு போய் இயேசுவே ரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்ல வேண்டிய உங்களுடைய கடமை. आप लोग हैं, आपके घर के लोगों में आपके रिश्तेदार हैं और आपके साथ जो जानते हैं रखते हैं, उन लोगों से यीशु मसीह वास्तव में उद्धार करता है। वो पापों से छुटकारा देते, उद्धार देते हैं, स्वर्ग राज उनके द्वारा मिलता है। इस बात को बोलना हमारा कर्तव्य है। உங்களை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। உங்களோட இயேசு இருக்கிறார். कारण ये प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। நம்முடைய இந்தியா தேசத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கிறது. அது என்னவென்றால் யாராவது இயேசு பற்றி போய் சொன்னா அவங்களை அடிக்க கூடாது, எதுவும் சொல்லக்கூடாது, எதுவும் செய்யக்கூடாது என்று புதுசாக ஒரு ஆர்டர் இப்போது வெளியே வந்திருக்கிறது. देखिए यीशु मसीह के बारे में यदि कोई बोलेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी एक आदेश दिया। மனுஷன் மாம்சத்தில் இருக்கிறான், मनुष्य शरीर में है। இந்த மாம்சத்தில் அவள பலன் குறைவு, शरीर में उसका बल कम है। ஏன்னா பரலோகத்தினுடைய வல்லமை ஒருவர் மேல் இறங்கினா தான் பலன் அடைய முடியும். कारण क्या, एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा तबे वो बलवंत हो सकता है। இந்த உலகத்தில் யார் பலவீனம் உள்ளவர்கள்? कौन इस दुनिया में कमजोर है? நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யார் பலவீனம் உள்ளவர்கள்? कौन है इस दुनिया में कमजोर है? बोलिए। நம்முடைய சபையில யார் பலவீனம் உள்ளவர்கள்? कौन है इस हमारे कलीसिया में भी देख लिए कौन है कमजोर है? யாராவது சொல்ல முடியுமா? कोई बोल सकते हैं? பலவீனனா என்ன? பலவீனனா என்ன? कमजोरी माने क्या है? சொல்ல முடியுமா? कोई बोल सकते हैं? வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल बतलाती है கோபப்படுறவங்க பலவீனம் உள்ளவர்கள். जो गुस्सा जिनको जो गुस्सा करते हैं वो कमजोर है। சண்டை போடுறவங்க பலவீனம் உள்ளவர்கள். जो लड़ाई करते हैं वो कमजोर है। வாக்குவாதம் பண்ணுகிறவங்க பலவீனம் உள்ளவர்கள். जो दूसरे लोगों से है, जो ज्यादा है बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो कमजोर है। பிரிவினம் உள்ளவர்கள் பலவீனம் உள்ளவர்கள். और लोगों के बीच में फूट डालने वाले कमजोर लोग हैं। கத்தி எடுத்து வெட்டுகிறவர்கள் பலவீனம் உள்ளவர்கள். जो दूसरों के ऊपर है, जो हथियार से हमला करते वो कमजोर है। அவர்களுடைய சரீரத்தில் இந்த பலவீனம் இருக்கிறது. उनका शरीर में इसी प्रकार के कमजोरियां रहता है। ஆனா பரலோகம் என்ன நினைக்கிறதுனா நம்ம எல்லாமே பலம் உள்ளவர்களா மாறணும். लेकिन स्वर्ग क्या चाहता है, हम सबको यह बलवंत व्यक्ति बनना है। நீங்கள் பலன் அடைய வேண்டும். आप लोग सबके बलवंत होना है। நீங்கள் சாட்சியா ஜீவிக்க வேண்டும். आप लोग गवाह बनना है। நீங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக சாட்சியா வாழ வேண்டும். आप सभी लोग हैं, सभी लोगों के सामने गवाह बन करके जीना है। நம்முடைய சாட்சியை நாம் இழந்து போயிடக்கூடாது. हम लोग अपने गवाह को खोना नहीं। மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வாக்குவாதம் பண்ணக்கூடாது. हम लोग दूसरे के सामने हैं, हम लोग लड़ना नहीं। ஒருவருக்கொருவர் போட்டி போட்டு சண்டை போடக்கூடாது. हम लोग दूसरों से लड़ना नहीं। பீடி சிகரெட் பிடிக்கிற ஒரு பலவீனம் உள்ளவர்கள். वैसे जो खैनी खाने वाले, सिगरेट पीने वाले कमजोर व्यक्ति हैं। அவங்கள தமாக்கு போடுற ஒரு பலவீனம் உள்ளவர்கள். वैसे खैनी डालेंगे तो खैनी खाएंगे तो ये कमजोरी है। சாத்தான பலவீனம் உள்ளவன். शैतान है, कमजोर है। அவன் இயேசு நாமத்தை சொன்னால் அவன் நிற்பதில்லை. इस मसीह नाम से हम लोग बोलेंगे तो हम पर वो रह नहीं सकता। உங்க வீட்ல 1000 இயேசுவின் நாமத்தை நீ சொல்றீங்கன்னா உங்க வீட்டு பக்கமே அவன் வர மாட்டான். आप 1000 बार यीशु मसीह नाम लेंगे तो शैतान आपके घर के पास नहीं आएगा। உங்க ஊரை சுத்தி இயேசு நாமத்தை சொல்லினா வந்தா ஊருக்குள்ள வர மாட்டான். जहां जहां रहते हैं वहां यीशु मसीह नाम को बोलते रहे तो वहां पर शैतान नहीं आ सकता। ஏன்னா அவனுக்கு ஒரே ஒரு நாமம், அது இயேசு நாமத்தை சொல்லும்போது தான் அவனுக்கு அலர்ஜி உண்டாகுது. आप यीशु मसीह नाम को आप जब बताएंगे तब है वहां पर डरता है। ஏன் அப்படின்னா இயேசுவின் நாமம், இயேசு நாமம் எப்படி வந்ததால் அவர் உயிரோடு எழுந்தனால தான் இயேசுவின் நாமம். यीशु मसीह जी उठे हैं, इसलिए उसी नाम है उनको आया है, उसी नाम में सामर्थ्य मिला है। அந்த இயேசு உயிரோடு இருக்கிறபடியால் தான் மணவாட்டியை அடைக்கும்படியாக வரப்போகிறார் சீக்கிரமாக. वही प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो है अपना दुल्हन है। दुल्हन के रूप में जो कलीसिया है, वो कलीसिया को उठा लेने के लिए यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। 1 தேசம் 4 அதிகாரம் 15-18 वரைக்கும் வாசிக்கலாம். पहला थिस्सलुनीकियों के किताब में 4 अध्याय में 15 से 18 तक। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, से कभी आगे ना बढ़ेंगे,
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान का दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ஹல்லேலூயா ஆமென் ஹalleluya இந்த வார்த்தைகளால நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் தேற்றுங்கள்। इसी इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। முதலாவது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்। पहले जो यीशु मसीह में मरे हैं वो लोग स्वर्ग के यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे। எப்படி எழுந்திருப்பார்கள்? कैसे वो लोग उठा लिए जाएंगे? அவர்கள் மூன்றாவது வானத்தில் இளைப்பாரி கொண்டிருப்பார்கள்। वहां पर है और तीसरा आकाश में वहां पर पहुंच करके वो लोग है वहां पर आराम पाते हैं। யாராவது கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவர் மரிக்கிறார் என்றால் यीशु मसीह में जो लोग मरते हैं वो உடனே அந்த ஆத்மா எழும்பி மூன்றாவது பாரடைஸுக்குள்ள போய்டும்। वहां पर वो तीसरा आकाश में वहां पर वो पहुंच जाता है। முதல் படையேற்பல நம்ம வாசிக்கும் போது யாராவது இறந்துட்டானா அவர் கொண்டு போய் கல்லல வைப்பான், கல்லல தான் அந்த ஆத்மா இருக்கும்। और पहले पुराने नियम में कोई जो मर जाते हैं वो है उसका जो पृथ्वी के अंदर एक भाग है वहां पर वो चले जाता है। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு சட்டத்தின்படி இயேசு எப்படி மரித்த பிறகு கல்லறையில் கொண்டு போய் வைத்தார்கள்? यीशु मसीह मरने के बाद है यीशु मसीह के शरीर को कब्र में ले जाकर रखे थे। 3 நாள் அந்த சரீரம் அந்த கல்லறைக்குள் இருந்தது। और 3 दिन है यीशु मसीह शरीर पृथ्वी के अंदर था। அதே சரீரத்தில் அவர் உயிரோடு எழுந்து வெளியே வந்து நின்றார்। फिर प्रभु यीशु मसीह उसी शरीर के साथ जी उठ करके कब्र के बाहर आकर खड़ा इन्नाल வரைக்கும் அந்த கல்லறை ஓபனா இருக்கிறது। आज तक वो कब्र है खुला हुआ है। ஏனென்றால் அந்த கல்லறையில் யாரும் இயேசு இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। कारण यह वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। அவர் அடக்கம் பண்ணது உண்மை, ஆனால் அவர் உயிரோடு எழுந்து விட்டார்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது। प्रभु यीशु मसीह मरे हैं लेकिन तीसरा दिन जी उठे हैं। அது மாதிரி எத்தனை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ எத்தனை பேர் மரிக்கிறீங்களோ நீங்கள் உங்கள் கல்லறையில் இருக்க மாட்டீர்கள்। நீங்கள் எங்கே இருப்பீர்கள் என்றால் மூன்றாவது வானத்திலே நீங்கள் இளைப்பாரி கொண்டிருப்பீர்கள்। वैसे जितने लोग यीशु मसीह में मरेंगे वे सब तीसरा आकाश में पहुंचकर वहां पर आराम पाएंगे। அங்கே ஒரு தோட்டம் இருக்கு, पैराडाइस என்ற ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது। वहां पर पैराडाइस स्वर्ग लोक है ऐसे एक जगह है। அங்கே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குளுமையான ஒரு இடம் இருக்கிறது। वहां स्वर्ग लोक में वहां पर एक अच्छा आरामदायक जगह है। நீங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு நீங்கள் அங்க போன பிறகு நல்லா நீங்கள் இளைப்பாறுவீர்கள்। वहां पर जाकर के जो वहां जाते हैं वो सबके वहां पर आराम पाएंगे। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் வரும்போது அவர் உங்களை மறுபடியும் அங்கே கொண்டு வருவார்। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उसी समय पर यीशु मसीह उन लोगों को भी साथ लेके आएंगे। அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற 16ஆம் வசனத்திலே उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। அங்கே வாசிக்கும் போது கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதானுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார்। அப்போது கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்। பின்பு உயிரோடுக்கு நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதம் எப்போதும் கர்த்தருடைய கூட இருப்போம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। எப்படின்னா அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம்। यहाँ पर क्या लिखा? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसी समय में ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब है हम जो जीवित बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। அதனால் நம்முடைய குடும்பத்தில் யார் மரிச்சாலும் அவர்கள் மூன்றாவது வானத்தில் இளைப்பாறுக்கு போய்விடுவார்கள்। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो लोग स्वर्ग लोक में जाकर के वहां पर आराम करते हैं। அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। कारण क्या? वो लोग उद्धार पाए हुए, அவங்க ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள், वो लोग कलीसिया में आए हैं, அவங்க பரிசுத்தமா ஜீவித்திருக்கிறார்கள், वो लोग पवित्र जीवन बिताए हैं। இப்போது அவர் மரித்து விட்டார்கள்। उसके बाद वो लोग उन लोगों का मृत्यु हुआ है। சரீரம் மண்ணாக போய்டும், वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ஏனால் அது மண்ணினால உண்டாக்கப்பட்டது। कारण क्या? वो मिट्टी से वो बनाया हुआ है। ஆத்மா மண்ணினால உருவாக்கப்படவில்லை, लेकिन हमारा प्राण है मिट्टी से बनाया हुआ है नहीं है। அது இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ சுவாசம், वो यीशु परमेश्वर का जो है जीवन का श्वास है। அது ஆதாமுக்குள் ஊதும்போது அவன் ஜீவாத்மாக மாறினான்।
आदम के अंदर है, परमेश्वर उसको जब फूके हैं तब वो जीवित प्राणी बन गया। ஆதாம் பாவம் செய்யும்போது ஜீவன் வெளியே போய்விட்டது, வெறும் ஆத்மா வந்து நின்றது. वो है जब आदम पाप किया है वो है जीवन उसके शरीर से निकल गया और सिर्फ प्राण है उसके अंदर रह गया। மறுபடியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது மறுபடியும் அந்த ஆத்மா ஜீவ ஆத்மா மாறுகிறது. फिर उद्धार पाके एक व्यक्ति जब है बपतिस्मा लेते हैं तब उसे जीवन उसके अंदर प्रवेश करके उसे जीवित प्राणी के रूप में बदल जाता இப்போ है। எத்தனை பேர் நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கிறீங்களோ உங்களுக்குள்ள வெறும் ஆத்மா இல்ல, அது ஜீவ ஆத்மாவா இருக்கிறது. आप लोग हैं जितने लोग उद्धार पाके जो बपतिस्मा लिए हैं आप लोग के अंदर सिर्फ प्राणी नहीं उसमें जीवन भी है, जीवित प्राणी है। ஏனென்றால் நீங்கள் வசனத்தை கேட்டு வசனத்தை கீழ்ப்படியும் போது வசனத்தின் வல்லமை அந்த ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது. कारण क्या जब आप लोग वचन को सुन करके आप लोग यीशु मसीह ग्रहण करने के समय वचन में जो सामर्थ्य है आपके अंदर प्रवेश करके आपका आत्मा को जिलाता है। அது எப்படி வசனத்தை உயிர்ப்பிக்கிறது? वो कैसे आप आत्मा को एक व्यक्ति आत्मा को जिलाता है? சங்கீதம் 119:25 வசனத்தை வாசிக்கலாம். भजन संगीत 119 का 25वां वचन का मतलब पढ़ेंगे। भजन संगीत 119 का 25। मैं धूल मैं में धूल पड़ा में हूँ। पड़ा हूँ, हाँ तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। आमीन। அங்கே எழுதி இருக்கிறது, அங்கே வசனம் வந்து ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது. वहां पर लिखा है वचन उसके प्राण को जिलाता है। தாவீது ஜெபிக்கிறாரு, दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, என் ஆத்மா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. मेरा प्राण मिट्टी में मिला धूल में पड़ा है। அது மண்ணு என்று சொல்லும்போது அது உலகத்தை குறிக்கிறது. वो मिट्टी या धूल है ये है संसार को दर्शाता है। அவர் உலகத்தையே நினைக்கிறார், உலகத்தையே யோசிக்கிறார், உலகத்தை காரியங்களை செய்து கொண்டது. அதனால தான் மண்ணுன்னு சொல்லுகிறார், உலகம் என்று சொல்லுகிறார். वो संसार को सोचता है, वो संसार को बारे में वो सोचते रहता है, संसारी बातों में मिला हुआ है। ஏனென்றால் இந்த மண்ணான சரீரமானது உலகத்தையே யோசிக்கிறது. वो है कारण यह है इसी शरीर जो मिट्टी से निकला हुआ है वो संसार के बारे में ही सोचते रहता है। உலகத்தையே யோசிப்பாங்க. वो संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं। நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு हम लोग उद्धार पाने के बाद நம்ம வசனத்தை தான் யோசிக்கணும், हम लोग वचन को ही सोचना है, வசனத்தை தான் தியானிக்கணும். वचन को ऊपर ही हमारा ध्यान देना। தினந்தோறும் வசனத்தை கேட்டீங்கன்னா உங்க ஆத்மா பலன் அடைகிறது. रोज आप वचन सुन के अध्ययन करेंगे तो आपका आत्मा है बलवंत होता है, நல்ல புஷ்டியா மாறுகிறது, आपका आत्मा पूरा हष्ट पुष्ट हो जाता है, பலன் உள்ளதா மாறுகிறது, और ऐसे बलवंत वो बनने लगता है, கிருபையினால் நிரம்புகிறது, अनुग्रह से भरने लगता है, ஜெபத்தினால் நிரம்புகிறது, प्रार्थना से भरने लगता है, ஆராதனையால் நிரம்புகிறது. आराधना से भरने लगता है। அந்த ஆத்மா பரலோகத்தை பார்க்கக்கூடிய தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அது வந்து விடுகிறது. आपका जो आत्मा है स्वर्ग के दर्शन को देखने लायक वो बन जाता है। இந்த வசனம் வந்து ஜீவனா இருக்கிறது. कारण ये इसी वचन में है जीवन है। அந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். யோவான் 6:63 வசனம். यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय का उसके 63 वचन का मतलब पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है। आमीन। சரீரமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, என் வசனங்கள் ஆவியாகவும் ஜீவனமா இருக்கிறது. लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा और है जीवनदायक है। முதல்ல பார்த்தா நம்ம தாவீதை பார்த்தோம். हम लोग दाऊद के बारे में देखे हैं। இங்கே தாவீதின் குமாரன் பேசுகிறார், இயேசு பேசுகிறார். यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது, वो है शरीर से कुछ लाभ नहीं, இந்த சரீரம் ஒன்றுக்கும் உதவாது. वो शरीर कुछ काम का नहीं। நீங்க எவ்வளவுதான் மட்டன் சாப்பிட்டாலும், எவ்வளவுதான் சிக்கன் சாப்பிட்டாலும், எவ்வளவுதான் பழம் சாப்பிட்டாலும் இது ஒரு நாள் மண்ணு சாப்பிட்டு போகுது. वो है आपका आप कितना भी अच्छा भोजन को करेंगे तो भी इसी शरीर को एक दिन मिट्टी ने खाएगा। இது நல்ல மண்ணானது ரெடியா காத்து கொண்டிருக்கிற வாயை திறந்துக்கின்னு. और मिट्टी है मुंह फाड़ करके रहता है, जब कोई आएगा उसको खाएंगे। நம்ம புதைத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 நாள் பத்து பார்த்தா நமக்கு அதுக்குள்ள இருக்கவே மாட்டோம். वो है दो मिट्टी में जाने के बाद कुछ दिन के बाद है वो मिट्टी में रहता नहीं, நம்ம நோண்டி பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது, எலும்பு தான் இருக்கும். और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। இதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மண்ணுக்காக சண்டை போடுறோம், மற்றவங்களுக்கு போய் போட்டு கொடுக்குறோம், மற்றவங்களுக்கு போய் என்ன செய்கிறோம், அவர்களை திட்டுறோம், வாக்குவாதம் பண்ணுறோம், தேவையில்லாத காரணம் செய்கிறோம். इसी मिट्टी में मिलने वाले शरीर के लिए हम लोग दूसरों से लड़ते हैं, दूसरों के विरोध में हम लोग है वहाँ पर विरोध में बोल करके फूट डालते हैं, और दूसरों से है हम लोग है झूठ बोलते हैं, ऐसे कई प्रकार के गलत बातों को करते हैं। அது மட்டும் இல்லை, இந்த சரீரத்துக்காக தண்ணி அடிக்கிறது, சிகரெட் பீடி பிடிக்கிறது, தமாக்கு போடுறது, வெத்தலை பாக்கு போடுறது, டிவி பார்க்கறது, சினிமா பார்க்கறது, சினிமா பாடல்களை பார்க்கறது, அப்புறம் லேப்டாப்பில் தவறான பொருளை, தவறான செக்ஸ் படங்களை பார்க்கறது, இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய சரீரத்துக்கு தேவையில்லாதது.
इसी शरीर के लिए ही जो है दारू शराब पीता है, खैनी सिगरेट है वो खाता है, और कई तरह का बुरा चीज़ को देखता है, सिनेमा देखता है, और मोबाइल में लैपटॉप में कई गलत चीज़ों को देखता है, गलत जो वीडियो है वो सब देखता है। ये सब है शरीर के लिए कोई लाभ को देता नहीं। இது என்ன செய்யணும், இதில் செய்கிறதுனால இது ஆத்மா வந்து சாகடிச்சிடும். ये सब है एक व्यक्ति अपने शरीर में करने के समय में उसका आत्मा को नष्ट कर देता। அதனால இயேசு சொன்னார், ஒரு கண் கெட்டதா இருந்தால் அது பிடுங்கி வெளியே போட்டுரு அப்படின்னா. इसलिए यीशु मसीह बोले तेरा एक आंख तुम्हारे लिए ठोकर खिलाएगा तो उसको उखाड़ करके फेंक लेना। ஏன்னா உன் கண்ணு கெட்டதா இருந்தால் உன் ஆத்மா கெட்டு போயிடும். कारण ये तुम्हारा आंख यदि बुरा बन जाएगा तो तेरा आत्मा भी वो खराब हो जाएगा। மறுபடியும் அந்த ஆத்மா நரகத்துல தான் தூக்கி போடணும். फिर उसी आत्मा कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। அதனால கண்ணு வந்து மிக டேஞ்சரானது. इसलिए आंख है बहुत खतरनाक चीज है। இந்த கண்ணை வந்து நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உடன்படிக்கை பண்ணணும். इसलिए इसी आंख के साथ परमेश्वर से एक वाचा बांध लेना है। அது யோபு சொல்கிறார், நான் இந்த கண்ணோடு உம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்கிறேன், ஏனென்றால் எந்த பெண்ணும் நான் இச்சோடு பார்க்க முடியும் சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்கிறார். अय्यूब नाम करके जो भक्त थे वो है, वो बोलते हैं मैं अपना आंख से परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध लिए है कि किसी को हम गलत भावना से देखेंगे नहीं। யோபு வந்து கண்ணோடு உடன்படிக்கை பண்ணதனால அவன் உத்தமனா வாழ்ந்தான். वो अय्यूब है अपना आंखों से आंख के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांध दिए हैं, इसलिए वो एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जिए हैं। ஆனா சிம்சோன் பாருங்க, சிம்சோனும் அவன் விருத்த சேதனம் உள்ளவன், அவன் நசரேயன். लेकिन सिमसोन के देखे, सिमसोन नाम करके जो है परमेश्वर के दास है, वो है एक अच्छा एक भक्त थे, वो भी एक नासरी विरक्त रखने वाला व्यक्ति थे। அவன் கண்ணினாலே ஒரு பெண்ணை, அவன் அந்நிய பெண்ணை அவன் திருமணம் செய்ய வேண்டும் நினைத்தான். वो है अपना मन से, अपना आंखों से एक लड़की को देखा है, उसको ऊपर वो अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा उसके अंदर आ गया, इसलिए अन्य जाति के लड़की से शादी करने के लिए वो प्रयास किया। அப்போ சிம்சனுடைய தாய் தகவன் சொல்லுகிறாங்க, நீ நம்ம விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள், நம் நசரேயன், உனக்கு ஏற்ற பெண்ணு ஆண்டவர் நம்முடைய இதில் வைத்திருக்கிறார் யூதா கோத்திரத்தில், நீ அந்நிய ஜனங்களோடு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னான். அவன் சொன்ன என் கண்ணுக்கு பிரியமாக இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொன்னான். तब है उसका माँ पिताजी बोले देखो तुम है इस्राएली व्यक्ति हैं, तुम परमेश्वर के जन हैं, तुम्हें है तुम्हारे ऊपर नासरी विरक्त है, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़की को हमारे बीच में परमेश्वर रखे हैं, लेकिन उसको वो बोले हैं हम जो लड़की को देखे हैं मेरा आंख में वो प्रिय लगती है, ऐसे वो बोला है। அப்படி சொன்னதனால அவனுடைய 2 கண் எடுக்கப்பட்டாச்சு, 2 கண்களும் ஒரு நாள் எடுக்கப்பட்டாச்சு. ऐसे वो अपना आंखों के द्वारा बुरी दृष्टि भावना के साथ देखे, इसलिए एक दिन उसका दोनों आंख है खराब किया गया। யோசித்து பாருங்கள், अब थोड़ा सा सोच कर देखिए, சிம்சோன் மேல் அபிஷேகம் இருந்தது, सिमसोन के ऊपर अभिषेक था, அவன் நசரேயன், और नासरी विरक्त रखने वाला था, 200 நரிகளை பிடித்து அவன் தீ வைத்தவன், वो है 200 लोमड़ी को पकड़ करके उन लोगों का उसी के द्वारा बड़ा वहां पर फलिस्तीन देश में है बड़ा नुकसान को पहुंचाया। சிங்கங்களுடைய வாயை கிழித்து போட்டவன், और शेरों का मुंह को वो फाड़ डाला था, கரடிகளை கிழித்து போட்டவன், वो बालुओं का मुंह को फाड़ दिया था, யுத்தத்தில் ஜெயித்தவன், युद्ध में जय पाया, எல்லாத்தையும் ஜெயித்தாரு. सब कुछ किया है, ஆனா ஒரு பெண்ணினுடைய கண்ணை ஜெயிக்க முடியல. लेकिन एक लड़की का आंख को ऊपर वो है जय पा नहीं पाया। அவன் கண்ணை வெற்றி சிறக்க பண்ணியிருக்கணும். वो है अपना आंखों के दृष्टि को नियंत्रण रखकर उसको ऊपर जय पाना चाहिए था। அவன் மரித்து போய் நரகத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டு இருப்பான். वो मर करके अभी नरक में गया वो। அதனால தான் இயேசு சொன்னார், உன் கண்ணை குறித்து மிக ஜாக்கிரதையா இருங்க. इसलिए यीशु मसीह बोले तुम अपना आंखों के विषय में बड़ी सावधानी के साथ रखना। இந்த கண்ணினாலே எதை இச்சையோடு பார்க்காதிருங்கள். तुम अपना आंखों से किसी भी स्त्री को या पुरुष को गलत भावना के साथ देखना नहीं। அப்போது நீ செய்ததாயிட்டுன்னு சொல்லுகிறார். ऐसे तुम गलत भावना के साथ देखे तो उसके ऊपर व्यभिचार कर चुका। இந்த கண் சரீரத்தில் தான் இருக்கிறது. वो शरीर आंख शरीर में ही है, ஆனா நீங்கள் எதையும் பார்த்து எந்த பொருளை பார்த்து ஆசைப்படக்கூடாது. लेकिन आप कोई भी चीजों को देख करके उसके ऊपर लालच नहीं करना। நம்முடைய கண்ணுக்கு நமக்கு ஆண்டவர் எது கொடுக்கறாரு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். हमारा आंख के लिए परमेश्वर जो देते वो आशीष का रूप में रखेगा। நம்ம கண்ணை நாம் தான் பாதுகாத்துக் கொள்ளணும். हमारा आंखों को हम लोग ही संभालना है। இந்த சரீரத்தில் இந்த கண் இருக்கிறதுனால இந்த கண்ணு ஒன்லி ஆண்டவருடைய வசனங்களை பார்க்கணும், ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கணும், ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கே அது கண்ணா இருக்கணும்.
हमारे शरीर में ऐसी आंख है, इसलिए हम लोग अपने आंखों से परमेश्वर वचन को ही देखना है, परमेश्वर के बातों को देख करके उसी का अध्ययन करते रहना है। அதுக்கு தான் கண்ணு, उसके लिए आंख है। இரண்டாவது நம்ம கை கொடுத்திருக்கிறார், उसके बाद परमेश्वर में हाथ दिए हैं। ஒரு கை வட்டிக்கு பணத்தை வட்டிக்கு விடுகிறது, ஒருத்தர் அடிக்கிறது, இல்லை இந்த கையானது பரிதானம் வாங்குறது இல்லை பரிதானம் கொடுக்கிறது என்றால் இதை ஆண்டவர் சொல்றார், இதுவும் கெட்டு போயிடுச்சு, இதை வெட்டி போடுன்றாரு। तो प्रभु यीशु मसीह बोले हैं इसी हाथ है, हाथ के द्वारा घुस लेता है, किसी को सूद में पैसा देता है और है किसी तरह का गलत कामों को करता है, तो तुम्हारा हाथ है खराब हो गया, इसके लिए उसको काट डालना, इसे यीशु मसीह बोले हैं। இந்த கையினால யாரையும் அடிக்க கூடாது, इसी हाथ से किसी को मारना नहीं, இந்த கையினால பணத்தை வட்டிக்கு கொடுக்க கூடாது, इसी हाथ से तुम सूद में पैसा देना नहीं, யாருக்கு இந்த கையினால லஞ்சம் கொடுக்க கூடாது, इसी हाथ से किसी को घुस नहीं देना है, இந்த கையை நீங்கள் பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், इसी हाथ को पवित्रता के साथ रखना है। ஒருவேளை இந்த கை கெட்டு போயிடுச்சுன்னா, यदि आपका हाथ है खराब हो गया तो நீங்கள் உடனே கசாபி கடைக்கு போயிட்டு என் கையை எடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது, आप तुरंत ही जाकर के मेरा हाथ को काट डालिया इसे नहीं बोलना है। நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும், ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் இனிமேல் வட்டிக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன், லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டேன், இந்த கையினால யாரையும் அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவாதம் வாங்கி கொள்ளணும்। तब तुरंत ही आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना, प्रभु यीशु मसीह से हाथ से हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी से घुस लेंगे नहीं, किसी प्रकार के गलत इच्छी काम को हम करेंगे नहीं, ऐसे क्षमा मांग करके यीशु मसीह से प्रार्थना करना। ஏனென்றால் ஒரு கை கெட்டு போனால் நம்முடைய ஆத்மா நரகத்துக்கு போய்டுன்னு ஆண்டவர் சொல்லி வச்சிருக்கிறார்। कारण ये प्रभु यीशु मसीह बोले तुम्हारे एक हाथ खराब हो जाएगा तो वो तुम है नरक में जाएगा। இதுலயே நம்ம உஷாரா இருக்கணும், इसलिए हम लोग बड़ी सावधानी के साथ நம்ம மனவாட்டிகள்। कारण क्या है, हम लोग यीशु मसीह के लिए दुल्हन का रूप में है। ரகசியவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு வரப்போகிறார், यीशु मसीह हैं गुप्त आगमन के समय में इस जगत में आने वाले हैं। நம்ம ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும், हम लोग उसके लिए तैयार रखना है, நம்ம அதற்காக விடுத்திருக்க வேண்டும், हम लोग उस भी बात के लिए हम लोग जागते हुए रखना है। தேவனுடைய ஆலயத்திலே போஜனத்தை நல்லா புசிக்க வேண்டும், हम लोग परमेश्वर का भवन में आत्मिक भोजन को हम लोग अच्छा से ग्रहण करना है। மூன்றாவது நம்முடைய கை கால்களை ஜாக்கிரதையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், उसके बाद हम लोग अपना पैर को बड़ी सावधानी के साथ रखना है। பாவிகள் இடத்துல இந்த கால் போக கூடாது, जहां पापी लोग हैं उन लोगों के पास इस पैर नहीं जाना है। எங்க தாஸ் ஆடுறாங்களோ அங்க போயிட்டு நம்ம நிக்க கூடாது, ताश खेलने वालों के पास हमारा पैर जाना नहीं, எங்க திருடுகிறாளோ அங்க நம்ம கால் போக கூடாது, जहां लोग चोरी करते हैं वहां पर हमारा पैर नहीं जाना है, எங்கெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத காரியெல்லாம் செய்கிறாளோ அங்கெல்லாம் இந்த கால் போக கூடாது, जहां पर जो है गलत काम होता वहां पर इसी पैर नहीं जाना है। ஏனென்றால் ஒரு கால் கெட்டதால் அவர் சொல்றாரு உன் ஆத்மா கெட்டு போயிடுன்றாரு। यीशु मसीह इसलिए बोले हैं तुम्हारे एक पैर है यदि खराब हो जाएगा तो तुम्हारा आत्मा नष्ट हो जाएगा। அதனால உங்களுடைய கால் எங்க போகணும், ஒன்னு ஆலயத்துக்கு வரணும் இல்ல வீட்டுல இருக்கணும், इसलिए तुम्हारा पैर क्या करना, कहां जाना है, कलीसिया में आना नहीं तो घर में रखना। நீங்கள் மந்தைகள், आप लोग भेड़े हैं, நீங்கள் மந்தைகளா இருக்கனால மந்தைகள் எட்டு இடத்துல பார்க்க, ரெண்டு இடத்துல தான் பார்க்க முடியும், மந்தைகள் மூணு இடத்துல பார்க்க முடியும்। जो भेड़े हैं 3 जगह पर उसको है देख सकते हैं। உங்களை மேய்ப்பர் வந்து தேடி வருகிறார், வீட்டுக்கு வருகிறான்னு வெச்சுங்க, मान लीजिए आपका चरवाहा आपको खोजते हुए आपके घर में आते நீங்க हैं। வீட்டுல இல்லை என்றால் आपके घर में यदि आप नहीं रहेंगे, நீங்கள் வேலை ஸ்தானத்தில் இருக்க வேண்டும், आप जहां काम करते हैं वहां होना चाहिए। சதன் பாஸ்டர் ஐயா அந்த இடத்துல வந்து தேடுகிறார், அங்கே வேலைக்கு வரும்போது அங்கேயும் இல்லை என்றால் वहां पर आप काम करने के जगह पर भी यदि नहीं है நீங்க तो ஆலயத்தில் இருக்க வேண்டும்। आप कलीसिया में रखना। இந்த மூணு இடம் தான் உனக்கு, ये 3 जगह ही आपके लिए, ஒன்னு வீடு, एक घर है, வேலை, नहीं है तो जहां काम है वहां पर, தேவனுடைய ஆலயம், और उसके बाद परमेश्वर का भवन। இவங்க தான் ரகசியங்களில் போக முடியும்। ऐसे ही इसी तीनों जगह पर रहने वाला ही वो यीशु मसीह गुप्त आगमन में यीशु मसीह पास जा सकते हैं। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை प्रभु यीशु मसीह को அவங்க அப்பா அம்மா தேடி வரங்கறாங்க, यीशु मसीह को उनका माँ पिताजी खोजते हुए आए हैं। அவங்க இஸ்ரவேல் தேசம்லாம் சுற்றி திரியுறாங்க, पूरे इस्राएल देश में सभी जगह पर जाकर खोज रहे हैं, ஆனால் அவர் தேவனுடைய ஆலயத்தில் 12 வயசுல வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வேதத்தை அறிந்து பேசுகிறார்। लेकिन यीशु मसीह अपना 12 साल उम्र में परमेश्वर भवन में आकर अपना जो है परमेश्वर के वचन के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து எங்காவது சீட்டாரத்தில் போய் நின்று இருக்கிறாரா, கோலியாரத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறாரா, திருடரத்தில் போய் நின்று இருக்கிறாரா? क्या प्रभु यीशु मसीह जहाँ ताश खेलते हैं कभी वहाँ पर गए हैं, या चोरी करने वाले लोग जहाँ वहाँ पर जाकर खड़े रहे हैं, या गलत लोग हैं जहाँ ठट्टा करने वाले वहाँ पर जाकर के बैठे हैं? நம்ம இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள், हम लोग यीशु मसीह के पीछा करने वाले। அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்று நமக்கு அது ஒரு
உதாரணம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. यीशु मसीह कैसे जाना है उसके बारे में हमारे लिए एक आदर्श बन करके गए हैं. அவர் வருகையில் நீங்கள் போக வேண்டும் என்றால், यीशु मसीह आगमन में यदि आप लोग जाना है तो அவரை பின்பற்ற வேண்டும். उनको आप लोग पीछा करना है. அவர் செய்தது போல நீங்கள் செய்ய வேண்டும். जैसे वो किए वैसे आप लोग भी करना है. நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. आप लोग चिंता नहीं करना है. பிலிப்பியர் 4:6 சொல்லுகிறது. फिलिपियों का 4 अध्याय में उसके 6वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं. நீங்கள் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். आप लोग कुछ भी बातों के लिए चिंता नहीं करना है. सारे चिंताओं को बिंदी प्रार्थना का साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित करना है. ஒரு 1000 ரூபாய் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும். मान लीजिए 1000 रुपया बच्चों के लिए फीस जमा करने के लिए जरूरत पड़ रहा है. நீங்கள் உடனே போய் முழங்கால் படிட்டு तुरंत ही आप जाकर घुटना में रहकर, ஆண்டவரே ஒரு 1000 ரூபாய் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது, பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், உடனே நீங்கள் அதை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். अब तुरंत ही जाकर परमेश्वर के सामने घुटना में, प्रभु यीशु मसीह मुझे 1000 रुपये का जरूरत पड़ता है मेरे बच्चा के लिए फीस में देने के लिए, ऐसे आप प्रार्थना करें तो यीशु मसीह आपके जरूरतों को पूरा करेंगे. உடனே அது கிடைக்கும். जरूर तुरंत मिलेगा. ஒரு நாள் एक दिन ஒரு மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. एक जो है इसी प्रकार का सभा हो रहा था. ஒரு தாய் தகப்பன் மரித்து விடும் என்று அவர்கள் புறப்பட்டு போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள். एक माँ पिताजी हैं वो लोग हैं मरने के लिए जा रहे हैं. ஏனென்றால் அவங்களுடைய வீடை வந்து அவங்க பையன் மேலே எழுதினார்கள். कारण क्या है, वो लोग माँ पिताजी है उसी घर को अपने बेटा का नाम से लिख दिए. அவர் என்ன செய்தார், மாறுவடி கல்லில் போய் அந்த பத்திரத்தை வைத்துட்டு டெய்லி அவர் சினிமா பார்க்கறது, தாசு விளையாடுறது இதெல்லாம் வைத்து 29 லட்சத்தை அவர் சேதப்படுத்திட்டார். तो बेटा क्या है, उसी घर को है ले जा करके किसी एक व्यक्ति के हाथ में उसी के घर का जो डॉक्यूमेंट है वो सब ले जा करके उसको है और दे दिया है. दे करके पैसा ले करके सारे पैसा को ताश खेलने में और गलत चीज़ों पीने में सब उड़ा दिया है. இப்போ அந்த வீட்டை எடுத்துக்கொள்ள அந்த மாறுபடி அந்த வீட்டுக்கு வந்தாங்க. तब है उसी घर को जो जिस व्यक्ति के हाथ से पैसा लिया है उसी व्यक्ति वही आदमी है इसी घर के पास आए हैं. அவங்க வந்து அந்த வீட்டை 10 நாள் கூட நான் ஏல விட போறேன்னு சொல்றாங்க. तो उसी व्यक्ति बोल कर आकर के बोले कि 10 दिन का अंदर ये पैसा देना है, नहीं तो इसको नीलामी में हम इसको बेच देंगे. உடனே அவர்கள் மனம் கசந்து அழுதார்கள். तुरंत ही वो लोग हैं बहुत दुखी वो करके रोने लगे. இது நாங்க தான் கஷ்டப்பட்டு கட்டணுமே அப்படினாங்க. हम लोग बहुत दुख में रह कर दुख उठाकर इस घर को बनाए हैं. நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கட்டது உண்மைதான். आप लोग हैं दुख उठाकर इस घर को बनाए, सच है. ஆனால் அது உன் பிள்ளை மேல் எழுதி விட்டீர்கள். लेकिन आप उसी घर को आपके बेटा के नाम से लिख दिए. அந்த பிள்ளை பணத்தினால அதை செலவு பண்ணி அந்த வீடை இப்பொழுது ஜப்திக்கு வந்தாச்சு. वो है वो आपके बेटा है, कर्जा पैसा कर्जा कर उसी घर को है वो रख कर कर्जा लेकर के उसी के उड़ाया. अब है उसको बेचने का समय आ गया है. உடனே தாய் தகப்பன் சொன்னாங்க, நம்ம 2 பேரும் உயிரோடு இருக்கிறது நல்லதில்ல, நம்ம எங்காவது கணத்தில் வந்து செத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டு போனார்கள். तब है वो माँ पिताजी दोनों बोले हैं हम लोग अभी जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग है कोई है जगह पर गिर करके मर जाएंगे, इसे बोल करके वो लोग चला गया. எங்களை போல ஒரு ஊழியக்காரர் அந்த மீட்டிங்கிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். हमारे समान एक परमेश्वर का दास उसी सभा में बात कर रहे थे. ஆடியோ மூலமாக பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த வார்த்தை போகிறது. वो वहां पर है जो बाजा के द्वारा कई किलोमीटर से वचन है, वचन का प्रचार हो रहा था. அவங்க 2 பேரும் அந்த மீட்டிங் பார்த்து அப்படியே போகும்போது उसी मीटिंग जगह हो रहा था उसी जगह से जब वो लोग जा रहे थे இங்க அந்த பாஸ்டர் சொல்லுகிறார், उसी वहां पर उसी परमेश्वर दास से बोल रहे थे ஒரு தாய் தகப்பன் ரோட்ல போய் கொண்டிருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு 29 லட்சம் தேவைப்படுகிறது, அதனால் அதை இல்லை என்று சொல்லி அவர் மரிக்கிறதுக்காக போகிறான்னு சொன்னார். वहां पर उसी परमेश्वर दास ने बोल रहे थे एक माँ और एक पिता है वो रोड से जा रहे हैं, वो लोग हैं उसको பேர் சொல்லி 29 லட்சம் 29 लाख है वो लोगों के लिए जरूरत पड़ रहा है. वो लोगों का जो घर बिकने वाला है इसलिए वो लोग आत्महत्या करने के लिए वो लोग जा रहे हैं. इसे वो उन लोगों का नाम लेकर के इसी बात को बोल दिए. உடனே அவங்க ஸ்டெப் அங்கே நின்னுட்டாங்க. तुरंत ही वो लोग वहां पर खड़ा हो गए. மறுபடியும் அவர் சொன்னார், அந்த 29 லட்சத்தை 30 நாள்ல இயேசு உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் அப்படினாரு. तब है उसी परमेश्वर दास बोले हैं आपको 29 लाख रुपया को 30 दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको दे देंगे. அவர்கள் மரிக்கிறதுக்கு போனாலும் உடனே அந்த மீட்டிங்ல இருந்து உட்கார்ந்தீங்கனாங்க. वो लोग जो मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे वो लोग लौट कर उसी सभा में आकर के बैठ गए हैं. வந்த பிறகு அந்த மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. उसी सभा है समाप्त हो गया है, எல்லாம் போயிட்டாங்க. सभी लोग चला गए.
அந்த பாஸ்டர் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார். उसी पास्टर जी हैं वो स्टेज पर बैठे हुए थे. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து वो दोनों आए. நீங்கள் இது மாதிரி எனக்கு ஒரு 30 லட்சம் 29 லட்சம் குறித்து தெளிவாக பேசுனீங்க, அதனால் நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னாங்க. आप हैं जो 29 लाख रुपया के बारे में स्पष्ट रूप से बोले हैं, वो आपके जिनके बारे में बोले हैं हम लोग इसलिए आपके पास आए हैं. உடனே அந்த 29 லட்சம் எங்களுக்கு கொடுங்க, நாங்கள் போய் வீட்டில் அதை கட்டிடணும்னு கேட்டாங்க. तो वो लोग आकर के उसी पास्टर जी से पूछे, जैसे आप बताए हैं आप 29 लाख रुपया को हमें दे दीजिए, हम लोग जाकर के कर्जा चुकाएंगे और घर को छुड़ाएंगे. அப்போ வீடுகாரர் சொன்னார், நான் சொல்லலை இந்த வார்த்தை, ஆவியானவர் சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னாங்க. तब ऐसे पास्टर जी बोले हम तो ये बात नहीं बोले हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोले होंगे, அவர் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. और जो पवित्र आत्मा है इस बात को प्रकट किया वही आपको दे देंगे. 30 நாளில் கொடுப்பான்னு சொன்னால் நீங்கள் வீட்டில் போய் காத்துருங்கன்னாங்க. और 30 दिन में परमेश्वर बोले होंगे कि 30 दिन में दे देंगे, तो आप घर में जाकर के उसका इंतजार कीजिए. சார் 30 நாள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. और 30 दिन वो लोग इंतजार कर रहे ஒரு நாள் காத்து கொண்டாங்க, 2 நாள் 3 நாள் 10 நாள் 20 நாள் 25 நாள், ஒரு காசு கூட இன்னும் வீட்டுக்கு வரல. ओ एक दिन वो लोग इंतजार किए, 2 दिन इंतजार किए, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 रुपया भी घर में नहीं आया. 29ஆம் நாள் பார்த்தாங்க, ஒரு பைசா கூட வரல. 29वां दिन है, 29वां दिन तक वो लोग देखें कुछ भी नहीं आया. இப்போ நம்ம செத்துலான்னு ரெடியா இருக்கிறாங்க. तब वो लोग सोचे हैं कि हम लोग मर जाएंगे. ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க, அவர் 30ஆம் நாள் தான் வரும்னு சொன்னார், அதனால் காத்திருக்கலாம்னாங்க. तब वो दोनों बोले हैं कि उस जो पति पत्नी है वो बोले कि 30 दिन का समय बोले हैं, इसलिए और 1 दिन बचा और 1 दिन हम लोग देखेंगे. 30ஆம் நாள் காலையில் 12 மணிக்கு ஒரு போஸ்ட்மேன் வீட்டுக்கு வராரு. तो वह 30वां दिन है, 12 बजे है, एक पोस्टमैन है वो लोग के घर में आ रहे हैं. அதில் அவங்களுக்கு ஒரு கவர் கொடுத்தார். उन लोगों के पास एक कवर दिए हैं. அந்த கவரில் 29 லட்சம் இருந்தது. उसी कवर में जो कवर है लिफाफा है उसमें 29 लाख रुपया था. உடனே அந்த வீட்டை மீட்டு கொண்டார்கள். तुरंत ही उसी घर को वो लोग छुड़ाए. அவங்க மனம் திரும்பல, அவங்க இயேசு ஏற்றுக்கல, ஆனால் இயேசு எல்லாரையும் நேசிக்கிறார். वो लोग हैं यीशु मसीह ग्रहण किए नहीं हैं, वो लोग हैं मन फिराए नहीं, लेकिन यीशु मसीह सभी लोगों से प्रेम रखता है. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், परमेश्वर मनुष्य चेहरा को देखता है, ஆனால் இயேசு இருதயத்தை பார்க்கிறார். लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते இந்த हैं. உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் தேவன் அளவு பார்க்கிறார். इस दुनिया में जितने लोग सभी लोग के हृदय को परमेश्वर देखते हैं. உங்களுடைய கண்ணீர் கர்த்தருக்கு தெரியும், आपके आंसुओं को परमेश्वर जानते हैं, உங்களுடைய இருதயத்தின் தேவைகள் இயேசுக்கு தெரியும். आपके हृदय का जो वेदना है जरूरत है उसको परमेश्वर जानते हैं. நீங்கள் நினைப்பதற்கு வேண்டுவதற்கும் கர்த்தர் அதிகமாக செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். आप जितना चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपको करेंगे. இயேசுவை சின்னதாக எடை போடாதீங்கள். आपको आप लोग छोटा मत समझना है. ஏதோ இயேசு என்பது ஏதோ சிலுவையில் போனார் அதுதான் நினைக்க கூடாது. यीशु मसीह ऐसे ही क्रूस पर मरे ऐसे आप सोचना नहीं. அவர் உலகத்தை படைத்த அண்ட சராசரம் உள்ளவர். और आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करता है. அவர் பூமியை தாங்குகிறவரா இருக்கிறார். वो सारे पृथ्वी को चलाने वाले இந்த हैं. உலகத்துக்கு அவர் அதிபதியா இருக்கிறார். वो सारे दुनिया को अधिपति இந்த है. உலகத்துக்கு தலைவரா இருக்கிறார். वो सारे दुनिया का वो जो अधिपति है. அவருடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? उनका बाल बच्चे कैसे रहना चाहिए? இயேசு வருவார் ஒரு நாள் यीशु நிச்சயமாக. मसीह एक दिन जरूर आएंगे. அவர் வரும்போது நீங்கள் மனவாட்டியா இருப்பதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். वो जब वो आएंगे आप दुल्हन का सामान रखने के लिए आप तैयार रखना है. நீங்கள் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகளா இருப்பீர்கள். वचन में लिखा है हृदय में जो शुद्ध है वो है धन्य व्यक्ति हैं. நீங்கள் தேவனை ஒரு நாள் தரிசிப்பீர்கள். आप लोग एक दिन परमेश्वर को देखेंगे. நீங்கள் எதை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். आप लोग किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करना है. கவலைப்பட வேண்டும். आप लोग चिंता करना है. ஆனா எதுக்காக கவலைப்பட வேண்டும்? किस बात के लिए चिंता करना है? எபிரேயர் 2:4 வாசித்து பாருங்க. इब्रानी के पत्री 2 अध्याय का 4 का हम लोग देखें. इब्रानियों के पत्र 2 का 4. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்களால் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்தாவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்தமாயிருக்கு. இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு குறித்து நாம் கவலை அற்றிருப்போம்னால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளலாம்? हमें परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमें इसी प्रकार का जो है अपने सामर्थ्य को वो साबित करते रहते हैं. और इतना बड़ा
जो उद्धार को बारे में हम लोग लापरवाही के साथ रहेंगे तो दंड से हम लोग कैसे बच सकते हैं? நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது அவசியம். हम लोग है चिंता करना जरूरी है. எதுக்காக கவலைப்படணும்? किस बात के लिए हम लोग चिंता करना है? உங்க வீட்டில யார் ரட்சிக்கப்படலையோ அவங்களுக்காக கவலைப்பட்டு ஜெபிக்கணும். आपके घर में जो लोग उद्धार नहीं पाए उसके बारे में सोच करके उन लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करना. ஒரு தண்டனை இருக்கிற தண்டனை, एक दंड है, அது நரக தண்டனை இருக்கிறது. उसी जो सजा है वो नरक का सजा है. நாம் நரகத்தில் தப்பிச்சு வந்துட்டோம். हम लोग नरक से बच करके आए हैं. நம்ம மேல வந்தாச்சு இப்போ. हम लोग हैं उसी से बच करके ऊपर आ गए. ஆனா ரட்சிக்கப்படாதவங்க நரகத்துக்கு போய் ஆகணும். लेकिन जो उद्धार नहीं पाए वो नरक में जाना ही है. அதை குறித்து நீ கவலைப்படணும். इसलिए उसी के बारे में आप चिंता करना. ஒருவேளை உங்க வீட்ல உங்களுடைய மகன் வந்து உன்ன ரட்சிக்கப்படலனா அவங்களுக்கு கண்ணீரோடு ஜெபிக்கணும். शायद आपका बेटा अभी तक उद्धार नहीं पाया है, கவலையோடு ஜெபிக்கணும். आप आंसू बहा करके एक बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना करना. ஒருவேளை உங்க தாய் ரட்சிக்கப்படல அந்த தாய்க்கு கவலையோடு ஜெபிக்கணும். शायद आपका माँ है उद्धार नहीं पाए हैं तो उनके लिए आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है. ஒருவேளை உங்கள் வீட்டிலே உங்களுடைய தகப்பன் உங்களுடைய சகோதரர்கள் யாராவது ரட்சிக்கப்படலனா அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். शायद आपके घर में आपका पिताजी या आपके घर में आपका भाई है अभी तक उद्धार नहीं पाए तो एक प्यास के साथ आंसुओं के साथ उनका उद्धार के लिए आप प्रार्थना करना है. ஏனென்றால் அவர்கள் மரித்தார்களா நரகத்துக்கு போய்விடுவார்கள். कारण क्या है, वो लोग मर जाएंगे तो वो लोग नरक में नहीं जाना है. உங்க மகனுக்காக நீ ஜெபிக்கலை என்றால் ஒரு நாள் அவர் மரித்து நரகத்துக்கு போவார். यदि आप अपने बेटा का उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो एक दिन जब वो मरेंगे तो नरक में जाएगा. நீ பரலோகத்துக்கு போவாய், आप स्वर्ग में जाएंगे, உன் பிள்ளை நரகத்துக்கு போகும். आपके बेटा नरक में जाएगा. அந்த நரகத்தை ஆண்டவர் உன்னுடைய கண்ணை திறந்து காட்டுவார். तब है आपका आंखों को खोल करके उसी नरक को परमेश्वर दिखाएंगे. அப்போது நீ வேதனைப்படுவாய், ஐயோ இந்த பிள்ளை ஏன் நான் பெற்றேன் அப்படின்னு கஷ்டப்படுவீங்க. तब आप है वो है चिंता करेंगे. आप उसी समय में आपका मन में दुख आएगा, वो हम इस बच्चा को क्यों जन्म दिए हैं. அந்த நேரத்துக்கு அந்த வேதனை தாங்க முடியாது. उसी समय में उसी जो दर्द है पीड़ा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. லாசரும் ஐஸ்வர்யும் மரித்தார்கள். लाजर और है उसी धनी व्यक्ति दोनों का मृत्यु हुआ है. லாசரு பரலோகத்துக்கு போயிட்டாரு. लाजर है वो स्वर्ग में गया, ஐஸ்வர்யன் நரகத்துக்கு போயிட்டாரு. जो धनी व्यक्ति है नरक में गया. லாசரு ஆபிரகாம் மடியில போய் உட்கார்ந்துட்டாரு. लाजर है अब्राहम का गोद में जाकर के बैठ गए. இந்த ஐஸ்வர்யன் நரகத்துக்கு போனவருக்கு இவனுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டது. इसी जो धनी व्यक्ति है जो नरक में गया उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ा. சரீர தண்ணி கிடையாது, இது ஆத்மா தண்ணி. ये है शरीर का जो प्यास नहीं है, आत्मा का प्यास இது है. ஜீவ ஊற்று, இது ஜீவன் நதி அவர் குடிச்சிருக்கணும். ये है जीवन का जो जल है, इसको पीना चाहिए था. இப்பொழுது அவர் ஐஸ்வர்யன் சொல்லுகிறார், ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறார், நீ லாசர் இடத்துல ஒரு விரல்ல ஒரு சொட்டு தண்ணி எடுத்து என் நாக்கில் விடுன்னு கேட்கிறாரு. अब है धनी व्यक्ति अब्राहम से विनती कर रहे हैं, लाजर को भेजिए, वो एक बूंद को अपना अंगुली में पानी में अंगुली को पानी में डुबा के एक बूंद पानी से मेरे जीव को ठंडा कर सके. லாசர் பரலோகத்துக்கு போயிட்டாரு. लाजर स्वर्ग में गए, ஐஸ்வர்யமே நரகத்தில் இருக்கிறான். धनी व्यक्ति है नरक में गया. ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் வாழ்ந்தாங்க. दोनों एक साथ ही वो लोग जी रहे थे दुनिया में. நரகத்துல இருந்து ஒரு மனுஷன் பரலோகத்தை பார்த்து அங்க இருக்கிற லாசர் கிட்ட கேட்கிறார் தண்ணி கோணுன்னு. नरक में जो व्यक्ति है वो ये व्यक्ति स्वर्ग में जो रहता है उसी लाजर को देकर पानी मांग रहा है. ஒரு நாள் இப்படி தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணல, தகப்பனுக்காக ஜெபம் பண்ணலனா, வீட்டாருக்காக ஜெபம் பண்ணலனா அன்னைக்கு வேதனைப்படுவோம். वो एक दिन वैसा ही आप अपने घर के लोगों के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो एक दिन आप भी वैसे ही दुखित हो जाएंगे. இப்ப ஜெபம் பண்றதுக்கு நேரம் இருக்கிறது. अब प्रार्थना करने के लिए समय है. இப்ப சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு நேரம் இருக்கிறது. अब सुसमाचार सुनाने के लिए समय है. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்களுக்கு உங்க வீட்டாருக்கெல்லாம் நீ சொல்லி ஆகணும். आपको जो आप जिनको जानते हैं, आपका जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग, उनको सुसमाचार सुनाना है. அவங்களுடைய வீட்டு வாசல்ல போய் உட்கார்ந்திக்கணும். उनके घर में जाकर के बैठना है. ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணணும். उनके घर में बैठ करके प्रार्थना நீங்க कीजिए. சர்ச்சுக்கு வந்தா தான் நான் இங்க இருந்து போவேன்னு சொல்லணும். अब उनसे बोलना आप कलीसिया में आएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे. அவங்க கேட்பாங்க, எதுக்கு நைட் எல்லாம் பகல இங்க உட்காந்துக்கிற, நீங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுன்னு கேட்பாங்க. तब वो लोग बोलेंगे तुम है मेरा घर में बैठे क्या क्यों प्रार्थना करता, ऐसे वो लोग पूछेंगे. அப்போ நீங்க சொல்ல, நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன், இப்போ நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன், ஆனா நீ செத்துட்டு நான் நரகத்துக்கு போயிடுவேன், அதனால தான் உன் வாசல்ல உட்காந்துக்கன்னு சொல்லணும். तब आप बोलना है कि देखिए हम यदि मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप मर जाएंगे तो नरक में ही जाएंगे. ஐயோ, நரகன்றது பெரிய வேதனை உள்ளது. अब नरक से बचने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं. नरक है बहुत दर्दनाक जगह, ऐसे आप बोलना है. அப்படி நீங்க சொல்லும்போது அவங்களுக்குள்ள உணர்வின் ஆவி வரும். तब ऐसे जब बोलेंगे वो है नरक के बारे में महसूस करने लगेंगे. நான் யாரை பார்த்தாலும்
हम किसी को देखेंगे तो भी உடனே இந்த வார்த்தை நான் சொல்வது உண்டு. तुरंत ही हम इस बात को बोलते हैं. நான் வேலை செய்கிற இடத்துல எத்தனோ இந்திக்காரர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर यहाँ का जो है उत्तर भारत से हिंदी भाषा बोलने वाले कई लोग वहाँ पर रहते हैं. இந்த ஊர் கிராமத்தை சார்ந்த கூட அங்கே என்னோட வேலை செய்கிறாங்க. यहाँ बिहार के लोग भी मेरे साथ काम करते हैं. அவங்க கிட்ட எடுத்த பிறகு தான் சொல்லுவேன், இயேசு உயிரோடு இருக்கிறாரு. हम उनके पास से यही बात को हरदम बोलते रहते हैं, यीशु मसीह जीवित है, அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, उनको ग्रहण कीजिए. ஏனென்றால் இயேசு ஒருவர் தான் உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். कारण ये यीशु मसीह हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं. அவருக்கு தான் அந்த வல்லமை இருக்கிறது. उनके पास ये है सामर्थ्य है. உன்னுடைய பாவத்துக்காக இயேசு உன்னை தேடி வந்தார். यीशु मसीह आपके लिए आपका पाप के चलते आपके पास आपको खोजते हुए आए हैं. எல்லா தெய்வத்துக்கும் வல்லமை இருக்கிறது. सारे जो इस दुनिया में जो कई ईश्वर हैं सबके पास सामर्थ्य है. எல்லா தெய்வத்துக்கும் அந்த வல்லமை இருக்கிறதுனால பாவத்தை எடுக்கிற வல்லமை கிடையாது. लेकिन सबके पास सामर्थ्य है, लेकिन पापों से छुटकारा देने के सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास அது है. இயேசு ஒருவர்கிட்ட தான் இருக்கிறது. वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास ही இப்படி है. தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். हम उनके पास ऐसे ही बताते हैं. நீங்க எறும்பு கிட்ட போனா கூட ஒரு வல்லமை இருக்குது எறும்பு கிட்ட. ये चिट्टियों के पास जाएंगे तो उसी के पास भी एक शक्ति रहता அது है. யாராவது கடிச்சா அவளை வலிக்குது. वो है काटेंगे तो दर्द होता दर्द होने लगता है. யாராவது எறும்பை கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்க முடியுமா? அதனால उसी चिट्टी को ला करके आप अपने घर में रख सकते हैं. ஆனா எறும்புக்கு வல்லமை இருக்கிறது. चिट्टी के पास भी ताकत रहता அது है. இயேசு தான் கொடுத்தாரு அந்த வல்லமை. उसी ताकत को कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह ही दिए हैं. நீங்க கொசு பார்த்திருப்பீங்க, கொசுக்கும் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. ये मच्छर है उसके पास भी एक शक्ति रहता है. அதை பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம். उसी मच्छर को देख के तो हम लोग डरने लगते ஆனா हैं. அது எவ்வளவு இருக்குது? ஒரு கடுகு அளவு தான் இருக்குது. கடுகு அளவு தான் இருக்குது. लेकिन वो कितना बहुत छोटा है. ஆனா அதுக்கு ஒரு ஆளை சாகடிச்சிடும் அது. लेकिन वो काटेंगे तो एक व्यक्ति मृत्यु भी हो जाता அது है. மாதிரி எல்லா கடவுளுக்கும் ஒரு வல்லமை இருக்குது. वैसे सभी के पास एक शक्ति रहता है. ஆனா எல்லா கடவுளும் பாவத்தை எடுக்க முடியாது. लेकिन सब कोई पापों से छुटकारा नहीं दे सकते हैं. எல்லாமே எப்படி வந்தாங்கன்னா மேல இருந்து தான் விழுந்தாங்க கீழே. हमें जो है स्वर्गदूत हैं जो पाप करने से परमेश्वर को ऊपर से नीचे गिराए. பல தேவர்கள் கீழே கீழ்ப்படியாம விழுந்தாங்க. जो है स्वर्गदूत है वो जो बात नहीं माना है, आज्ञा पालन नहीं करने के चलते पृथ्वी पर गिराए அவங்களாம் गए. உலகத்துல கடவுளா மாறிட்டாங்க. वो लोग सब है इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्मा के रूप में काम करते रहते ஏன் हैं. அவங்க கடவுளா மாறினா என்றால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருந்தது. उन लोगों के पास है एक शक्ति था, அறிவு இருந்தது. एक ज्ञान था. ஆனா ஜனங்களுக்கு அறிவு இல்லாத இருந்தது. लोगों के पास ज्ञान नहीं था. அறிவில்லாத ஜனங்களை அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டான். जिसका सही ज्ञान नहीं था उन लोगों का शैतान भरमाया. இதெல்லாம் தேவன் இயேசு பார்த்து கொண்டே இருந்தார். इस सारे बातों की यीशु मसीह देख रहे थे. என் ஜனங்களை எப்படியாவது மீட்க வேண்டும், मेरे लोगों को कैसे भी छुड़ाना, அவங்களை விடுவிக்க வேண்டும், उनको छुटकारा देना, அவங்களுடைய பாவத்திலிருந்து அவங்க வெளியே வர வேண்டும், उनको पापों से बाहर निकालना है, உண்மையான தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், सच्चा परमेश्वर को वो लोग जानना है. அதற்காக நான் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருகிறேன். इसलिए मैं इस पृथ्वी पर उतर आएंगे. ஆண்டவராக இயேசு 2000 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के बाद है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए. உலகத்துடைய பாவங்களை சுமந்தார். यीशु मसीह सारे लोगों के पापों को उठा लिए हैं. பிசாசின் கிரியைகளை சிலுவையிலே அழிச்சார். शैतान का सारी बातों कामों को क्रूस पर चढ़ाए हैं. நித்திய ஜீவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் நுழைஞ்சார். वो है फिर अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए. இப்போது இரவும் பகலுமாக அவர் ஜெபித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். अब है दिन और रात है वो प्रार्थना करते रहते हैं. இங்க ஆவியானவர் வந்து ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். यहाँ पर पवित्र आत्मा रहकर प्रार्थना करते रहते हैं. பரலோகம் பெரிதான இடம். स्वर्ग एक बड़ा जगह है. பூமியை போல அல்ல. वो पृथ्वी के समान नहीं है. பூமி என்பது ஒரு மண்டலம். वो पृथ्वी एक छोटा सा एक जगह है. இந்த மாதிரி 100 மடங்கு சேர்ந்ததா பரலோகம். इससे कई गुना 100 गुना बड़ा है स्वर्ग. எல்லா மக்களையும் கொண்டு போய் பரலோகத்தில் வைக்கிறதா தேவ சித்தம். सभी लोगों को ले जाकर स्वर्ग में रखना ही परमेश्वर की எல்லா इच्छा. ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்படுறதா தேவ சித்தம். सभी लोग उद्धार पाना ही परमेश्वर की इच्छा. ஒருவனை கெட்டு போகிறது தேவ சித்தம் அல்ல. एक व्यक्ति भी नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है. ஆண்டவர் எல்லாரையும் பிள்ளைகளையும் கொண்டு போய் பரலோகத்தில் வைப்பதற்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தார். सभी लोगों को ले जाकर स्वर्ग में रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को दिए. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போவதற்காக நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும். उनका स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अब तैयार हो रहा है. நீங்கள் விடுத்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். आप लोग जागते हुए प्रार्थना करना है. தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து வச்சனை வந்து போஜனமா சாப்பிட வேண்டும். परमेश्वर भवन में आकर के वचन को भोजन के रूप में ग्रहण करना. இதுதான் நமக்கு போஜனம். வசனம் தான் நமக்கு போஜனம். इसी वचन को ही हम लोग है सीखना है. இது பலமான ஆகாரம். ये है बल देने वाले आहार है. இது திருவசனமாக ஞானப்பால். इसी परमेश्वर का वचन है जो आत्मिक दूध है. இது தேவ வசனமாக வித்தா இருக்கிறது. जो ये परमेश्वर का ये वचन है परमेश्वर का जो बीज है. இது ஆரோக்கியமான வசனம். ये है
बल देने वाला இது है, விடுதலின் வசனம், ये छुड़ाने वाला वचन இது है, பலத்தின் வசனம், वो बल देने वाला वचन இது है, ஆவியின் வசனம், वो आत्मा का वचन है, உன் தேவைகளை சந்திக்கிற வசனம், ये आपके जरूरतों को पूरा करने वाला வியாதிகளை वचन है। குணமாக்குற வசனம், वो है लोगों को चंगा करने वाला वचन உன்னை है, உயிர்ப்பிக்கிற வசனம், आपको जिलाने वाला वचन உன்னை है, மாற்றங்கள் உண்டாகிற வசனம், आपको जिंदगी में बदलाव को लाने वाला वचन உன்னை है, மறுரூப செயல்படுத்துகிற வசனம், आपको रूपांतरित करने वाला वचन இது है, சத்திய வசனம். ये सत्य वचन है। ஆண்டவருக்காக உன்னை முதல் கொள்ளடையை எடுப்பதுக்கு தான் இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறார். प्रभु यीशु मसीह आपको है पहला फल को उठाने के समान आपको अपने पास उठाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में எத்தனை பேர் आएंगे। ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? कितने लोग यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हैं? அவர் வருவதற்கு நீங்கள் மணவாட்டிகள் ஆயத்தமாக வேண்டும். आप यीशु मसीह से मिलने के लिए आप लोग जो है दुल्हन का रूप में जो कलीसिया है वो कलीसिया तैयार होना है। ரகசிய வருகை வரப்போகிறது. यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाला அது है। இன்னைக்கு இருக்கலாம், 10 வருஷம் பொறுத்து இருக்கலாம், 30 வருஷம் பொறுத்து இருக்கலாம். वो है आज भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, वो 20 साल के बाद भी हो सकता है। ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க வேண்டும். लेकिन आप लोग हर समय में आप लोग तैयार पवित्रता के साथ तैयार रखना अनेक है। வசனத்தை குறித்து ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார். कई वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें की हैं தெளிவாக பேசி இருக்கிறார். और स्पष्ट रूप से परमेश्वर में हमसे बातें की हैं। எத்தனை பேர் உங்களுக்கு இது புரிந்து விட்டது? आप लोगों में से कितनों लोग आज का जो वचन है जो सुने उसके बारे में समझे हैं? கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க பார்க்கலாம். कितने लोग आज के वचन को समझे? वे लोग हाथ उठाकर दिखाएंगे। ஒரு கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை ताली बजाकर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। सबको ताली बजा के நல்லா தாளி பஜாய், जोर से, இன்னும் जोर से கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். और जोर से ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। நீங்கள் இயேசுக்கு ஒருவருக்கு தான் அடிமையா இருக்க வேண்டும். आप लोग यीशु मसीह के लिए ही गुलाम के रूप में रखना இந்த है। உலகத்துக்கு நீங்கள் அடிமை இல்லை. संसार के लिए आप लोग गुलाम नहीं बनना உங்களுக்கு है। என்ன வேணும்னாலும் கர்த்தராக இயேசுவிடத்தில் கேளுங்கள். आप लोग प्रभु यीशु मसीह से ही अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना அவர் करना है। உயிரோடு இருக்கிறார். वो जीवित हैं எல்லா தெய்வங்களும் செத்து கிடக்கிறது. और वो आपके सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। ஆனால் இயேசு மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறார். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். हम लोग सबके अपना आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना பிதாவாக करें। தேவனே, पिता परमेश्वर, குமாரனாக இயேசுவே, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, பரிசுத்த ஆவியானவரே, पवित्र आत्मा, நீர் சபையோடு நீர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். आप इस कलीसिया में लोगों के साथ जो वचन को बोले हैं सारे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते ஆண்டவரே, हैं। சபை வருகைக்கு ஆயத்தமாகவும் प्रभु यीशु मसीह कलीसिया यीशु मसीह आगमन के लिए तैयार रखने, விடுத்திருக்கவும், जागते रखने, எப்போதும் உம்முடைய வார்த்தையிலே போஜனமாய் உட்கொள்ளவும் உதவி हर செய்வீர். समय में आपका वचन को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए तू सहायता कर। ஆண்டவரே, வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும் நீர் உம்முடைய வருகைக்கு அழைக்க முடியாது நான் வேண்டிக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह जितने लोग आज यहाँ पर आए सभी लोग तेरा आगमन का समय में तेरे पास पहुंच नहीं पावे। ஒருவரும் கைவிடப்படக்கூடாதப்பா. एक व्यक्ति भी छुटने नहीं पावे। ஆவியானவரே, எல்லாவற்றையும் நீர் சுற்றி வேலி அடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु पवित्र आत्मा सभी लोगों को तू ही चारों ओर बाड़ा बांध करके रक्षा कर। நல்ல வசனத்திலே இவள் வளர வேண்டும். सभी लोग वचन में बढ़ने पावे। நல்ல ஜெபத்திலே வளர வேண்டும். ये लोग है वचन में बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पावे। अनेक ஆத்துமாக்களுக்கு போய் உம்முடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். ये लोगों के पास जाकर सुसमाचार को सुनाने पावे। நல்ல சீசனாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். ये लोग है चेले लोगों के रूप में बदलने पावे। இவர்களை கொண்டு अनेक ஆத்துமாக்களை கொண்டு வர வேண்டும். ये लोगों को उद्धार के मार्ग में लेके आने पावे। இந்த சபையை நடத்துகிற அருமையான பாஸ்டர் அப்பையாக்காகவும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को अगुवाई करने वाले पास्टर जी के लिए और उनका पत्नी उनके बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு இன்னும் அபிஷேகத்தை கொடுத்து இந்த பட்டணத்தில் இன்னும் மனம் திரும்பாத மக்களை சந்தித்து சீக்கிரம் அவர்களை சபையில் கூட்டி சேர்க்கத்தக்க அவர்களுக்கு நல்ல வழிவாசலை திறக்க முடியாது நான் வேண்டிக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह और इन लोगों को अपना अभिषेक से भर के और भी जो लोग हैं उद्धार पाना उन लोगों को भी उद्धार के मार्ग में लाने के लिए इन लोगों को तो अपना अनुग्रह दया को देने के लिए सारे जरूरत पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते ஆண்டவரே, हैं। இந்த சபைக்கு இன்னும் அதிகமான இடங்களை வாங்க முடியாக ஆண்டவரே, உட்காருவதற்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது இடங்கள். அதனாலே ஒரு நல்ல இடத்தை நீர் ஆயத்தப்படுத்தி கொடுக்க முடியாது நான் வேண்டிக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह सभी लोग बैठने के समय इसी कलीसिया के और एक बड़ा जगह मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ஒரு நல்ல உமக்கு சித்தமான இடத்தை நீர்
அருமையான பாஸ்டர் ஐயாவுக்கு தரிசனத்தை வெளிப்படுத்துவீராக. प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए जहाँ इच्छा है उसी जगह को तो पास्टर जी के पास दर्शन में प्रकट कर. அதனுடைய தேவைகள் பணம் எல்லாம் சந்தித்து நிறைவேற்றுவீராக. सारे जरूरतें पूरा होने के लिए तू सहायता कर. நீ அப்படியே செய்து முடிக்க போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். वैसा ही तू करने जा रहा है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. அடியானுக்காகவும் அருமையான பாஸ்டர் சாலமன் ஐயாக்காகவும் நாங்களும் நம்முடைய சமூகத்தை எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. प्रभु यीशु मसीह आज हम तेरा दास मेरे लिए और पास्टर सालोमन जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं. हम लोग अपने आप को तेरे सन्मुख में हमें समर्पित करते हैं प्रभु. நாங்கள் அற்ப பிரயோஜனமுள்ள ஊழியக்காரர் ஆண்டவரே. प्रभु यीशु मसीह हम लोग निकम्मा दास हैं. நீர் என்ன சொன்னீங்க சபைக்கு அதை சொல்லி இருக்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह तू जो बोले हैं उसी बात को कलीसिया के लिए हम लोग सुनाए हैं. கேட்டவர்கள் 100 மடங்கு பலன் கொடுக்க முடியாது நான் வேண்டிக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह जितने लोग सुने हैं वो लोग 100 गुना फल देने पावे. கர்த்தர் இவர்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவீராக. प्रभु यीशु मसीह तू ये लोग आशीष दे करके अगुवाई कर. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. ஆமென். आमीन. हालेलुया. 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 கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पावे. आमीन. அன்பிற்குரியவர்களே, சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் 1. வடமாநிலத்தில் 300 திருச்சபைகளை உருவாக்குதல். 2. மாதம் ஒருமுறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம். 3. ஊழியர்கள், சபை தலைவர்கள், சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு, அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம். 4. டிவி ஊழியம். 5. பத்திரிகை ஊழியம். 6. சிடி டிவிடி ஊழியம். 7. பவர் கேம்ப் அக்னி அபிஷேக முகாம். 8. உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம். 9. நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம். 10. 24 மணி நேர ஜெப மையம். 11. சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி. 12. சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம். 13. மருத்துவ முகாம். 14. ஜெயில் ஊழியம். 15. கைப்பிரதி ஊழியம். 16. கிராம ஊழியம். 17. மிஷனரியை உருவாக்கும் ஊழியம். 18. நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள். 19. சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம். 20. இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள். இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது. 21. தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல். இதனுடைய நோக்கங்கள்: 1 கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல். தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:10. சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம், சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் ஜீவம், உத்தம மார்க்கம் காட்டும் சத்திய வேதம். சத்திய வேதம்